बीजेपी के कुछ गुंडा लोग हैं, इलेक्टेड गुंडा लोग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ. ಅದು ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸಡಕ್ ಶಾಪ್ ಗುಂಡಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಂತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಡಕ್ ಶಾಪ್ ಗುಂಡಾಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅದೇ यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ यासीन जिगर। उनके घर पे जो हमला हुआ है वो बीजेपी के कुछ गुंडा लोग हैं, इलेक्टेड गुंडा लोग कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने उनके विधानसभा में एक बात कही थी, जो कश्मीर फाइल्स बोल के जो पिक्चर बनी है उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, यहाँ जहाँ कहीं भी उनकी जो सरकार है, तो वो सरकार के चुने गए एमएलएज वो सभी अपने कामकाज छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियाँ भूल के वो जाकर वो फिल्म के प्रचार कर रहे हैं, उनके पोस्टर बांट रहे हैं, पोस्टर चिपका रहे हैं। तो उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने पूछा इसीलिए जीत कर आए हो, इसीलिए पावर में आए हो कि जाकर एक फिल्म के पोस्टर चिपकाओ? फिर बीजेपी की मांग थी कि उस पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए, जैसे कर्नाटक के सीएम ने कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया है। तो उन्होंने कहा टैक्स फ्री किस लिए करना है, हर एक आदमी देखेगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देखना चाहिए कश्मीर फाइल्स में क्या हुआ, तो इसलिए वो यूट्यूब पे डालो, सब लोग फ्री में देखेंगे। गलत कौन सी बात कही इसमें? 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 7 साल मोदी जी की भी सरकार है, तो 14 साल के शासन में आपने कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का काम नहीं किया। लेकिन 7 साल जो मोदी सरकार की विफलताएं हैं वो छुपाने के लिए, और अगले साल 2024 में जो चुनाव इलेक्शन होने जा रहे हैं, एमपी इलेक्शंस, उसके लिए आप ये सब कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास कामकाज दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए कश्मीरी फाइल्स करके सबको बरगला रहे हो। और कल का जो इंसिडेंट हुआ अरविंद जी के घर पे, जो बीजेपी के गुंडों ने जो हमला किया, उसमें हमारे कर्नाटक का भी एक एमपी है। बड़े शर्म की बात है तेजस्वी सूर्या, तुम एक निर्वाचित एमपी हो, बहुत सारे लोगों ने तुमको वोट डाल के चुन के भेजा है ताकि संसद में कर्नाटक की हो या फिर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी की हो प्रॉब्लम्स तुम डिस्कस करो। वो छोड़ के तुम जाके वहाँ पे गुंडागर्दी करते हो। और इतने बेशर्म एमपी वापस और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हम शांति सुव्यवस्था के साथ में हम लोग बात करने के लिए गए थे। तुझे शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक सीएम को कैसे मिला जाता है? प्रोटोकॉल्स नहीं, कुछ पता नहीं है, और बेशर्म हो के मुंह फाड़ के तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। शर्म आने चाहिए तुम लोगों को। एक निर्वाचित सीएम के घर के सामने जाकर ऐसा तमाशा करते हो, उनको जान से मारने की कोशिश करते हो। तुम निर्वाचित एमपी नहीं, तुम गुंडा बनने के लायक हो। ये है, क्या बोलते हैं, उनका डीएनए में है, उनके खून में गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल ने उनका चेहरा जो है आईने में दिखा दिया, इसीलिए उस बात से बौखला के बीजेपी ने वो कदम उठाया है।
अब उनके लिए हम अपोज करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने डरा दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी के घर के सामने जो इन्होंने जो गुंडागर्दी की, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनके हाथ से पंजाब चला गया, दिल्ली तो बहुत पहले चला गया। अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है देश के अलग अलग राज्यों में बनने की तैयारी में है और लोगों का झुकाव, लोगों का जो डिसीजन है, अगले किसी भी राज्य में जो इलेक्शंस होंगे आम आदमी पार्टी उसमें कंटेस्ट करने की, और मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी उसमें जीतेगी और एक ईमानदार सरकार बनाएगी। ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರ ಕಡೆ. ಅದು ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ. ಇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜಟ್ಕಾ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತರೋದು, ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಜನರ ಆ ವಿಚಾರ ಬರಬಾರ್ದು ಜನರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸಿನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರದು. ಈ ಥರ ಬೋಗಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡತ್ತೀರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಫೈದೆ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ, ಸುಮ್ಮನೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ನಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಆರಿಸ್ತರ್ಬೇಕು ರೀ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಪಾರ್ಟಿ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಆರಿಸ್ತರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ರೀ. ನಾವೇನು ರೀ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ನೀವು ಆರಿಸ್ತೀರಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ, ನೀವು ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ರೀ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ನಾಟಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಂತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸಡಕ್ ಶಾಪ್ ಗುಂಡಾಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಹರಡಿಸೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಾರು ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಮೊನ್ನೆ ಏನಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ನಾ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ನಾ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಸ್ನಾಗೆ. ಮಾರಾಯ ಈಗ ಕೊಡು ಮಾರಾಯ, ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರನಾಗದಿ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರನಾಗದಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀನೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಾರಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ತಡೀರಪ್ಪ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಬರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸೋದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯದ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಜೆಂಡಾ? ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್.
ಮತ್ತು ಇವರು ಅವರ ಗುರು ಯಾರನ್ನ ಕಲ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಅದೇ ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಿನೇ ಗೆಲ್ಲವರು. ಯಾರು ಖರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಗುಂಡಾಗರ್ದಿ ಮಾಡೋರು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು CM ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ಪಂಜಾಬ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ತೆಳಗಿನ ಥರದ್ದು ಮಾಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಂಜಾಬ್ CMಗೆ ಇವ್ರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ CMಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಜೀವಂತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, ಅದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲೇ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ತೆಳಗನೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಇರುವ BJPಯ ಗುಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹೊಡೆದ, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊಡೆದ, ಅದು ಗೇಟ್ ಮುಂದಿಂದ ಇದು ಹೊಡೆದ. ಇದು ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ನಿನಗೆ ನೀನು MP ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಆಸಿಫ್ ಹೆರ್ಕಲ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಾಲಕ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾನು ಹಮ್ಜಾ ಮೆಹಬೂಬ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.